بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسٹوڈنٹس، آپ کا کورس انسٹرکٹر زاہد حسین کارپوریٹ لاء کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے لیکچر میں جو ہمارا ٹاپک ہے یہ پراسپیکٹس الاٹمنٹ ایشو اینڈ ٹرانسفر آف شیئرس اینڈ ادر سیکورٹیز سے متعلق ہے، اور اس میں ہم سیکشنز ڈسکس کریں گے۔ سیکشن 57، 58، 60 سے 63 تک، سیکشن 67، سیکشن 68، سیکشن 70 سے 74 تک کمپنیز ایکٹ 2017۔ اس کے لیے آپ یہ جو لنکس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ان کے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ان لنکس کو جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں ان لاس کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے۔ پہلے ہم جنرلی ڈسکس کرتے ہیں کہ پراسپیکٹس ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ پراسپیکٹس ایک فارمل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ ریکوائر کیا جاتا ہے اور فائل کیا جاتا ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں، اور اس میں ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں انویسٹمنٹ سے متعلق جو کمپنی انویسٹمنٹ کی آفر کرتی ہے پبلک کو۔ پروسپیکٹس جو فائل کیا جاتا ہے اس میں اسٹاکس کے متعلق انفارمیشن ہوتی ہے، بانڈ سے متعلق، میوچل فنڈ سے متعلق، اور جو بھی فائنینشیل اور انویسٹمنٹ سے متعلق انفارمیشن ہے وہ ساری اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے پبلک کو شیئرس آفر کیے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے انویسٹمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ ان کو انڈیوس کیا جاتا ہے۔ پروسپیکٹس میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہوتی ہے، جس میں سے چند ایک امپورٹنٹ یہ ہے جیسا کہ اس میں کمپنی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی سمری ہوتی ہے اور اس کی جو فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ، کمپنی کا نیم، جو کمپنی اسٹاک ایشو کر رہے ہے اس کا نیم ہوتا ہے، اس کا جو نمبر آف شیئرس ہیں وہ ہوتے ہیں، اور جس ٹائپ کی سیکیورٹی وہ ایشو کر رہی ہے یا جس ٹائپ کے وہ شیئرس ایشو کر رہی ہے وہ ٹائپ جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جائے گا کہ کمپنی پبلک ہے پرائیویٹ، اور پاکستان میں صرف پبلک کمپنی اور لسٹڈ کمپنی جو ہے وہی شیئرز جو ہے وہ ایشو کر سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ پراسپیکٹس ایشو کرے گی۔ پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ پراسپیکٹس ایشو نہیں کر سکتی۔ کمپنی کے جو پرنسپل آفیسرس ہیں، کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہیں، کمپنی کے جو ایگزیکٹو آفیسرس ہیں ان کے نیمز ہوں گے، اور اسی طرح کمپنیز کے جو بینکس ہیں یا ان کی جو فائنینشیل کمپنیز ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے پراسپیکٹس میں۔ اب ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے لاء کے حوالے سے اگر ڈسکس کریں تو اس میں پارٹ 5 ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کا۔ اس میں آپ کو پروسپیکٹس الاٹمنٹ ایشو اینڈ ٹرانسفر آف شیئرس اینڈ ادر سیکورٹی سے متعلق جو ہے یہ مکمل چیپٹر مل جائے گا۔ اس کے لیے سیکشن 57 ہے پروسپیکٹس کو جو ڈیفائن کرتا ہے۔ سیکشن 57 کی سب سیکشن 1 کے مطابق نو پروسپیکٹس شیل بی ایشوڈ بائی اور آن بہاف آف اے کمپنی unless on or before the date of its publication، کہ کوئی بھی پروسپیکٹس تب تک ایشو نہیں کیا جائے گا کمپنی کے بہاف پہ جب تک کہ یہ ریکوائرمنٹ فلفل نہ کی جائے۔ وہ کون سی ریکوائرمنٹ ہے؟ A copy thereof signed by every person who is named therein as a director or proposed director of the company has been filed with the registrar، یعنی جب تک کہ تمام کمپنی کے ڈائریکٹرز جن کا نام پروسپیکٹس میں موجود ہے ان کے سگنیچرز نہ ہوں، یا جو پروپوزڈ ڈائریکٹرز ہیں ان کے سگنیچر نہ ہوں، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جب تک اس کو رجسٹرار کے آفس میں فائل نہ کیا جائے تب تک پروسپیکٹس ایشو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پروسپیکٹس کے ایشوئنس کی بیسک ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ اس پہ ڈائریکٹرز کے سگنیچر ہوں یا پروپوز ڈائریکٹرز کے سگنیچر ہوں، اور وہ آلریڈی جو ہے وہ رجسٹرار کے آفس میں سبمٹ کروا دیا گیا ہو۔ اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے، اس کو فالو نہیں کیا جاتا، تو سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ کمپنی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو پینلٹی پے کرنا پڑ سکتی ہے، اور وہ پینلٹی جو ہوگی وہ لیول 2 کے مطابق ہوگی۔ سیکشن 58 جو ہے یہ کلاسز اینڈ کائنڈز آف شیئر کیپٹل سے متعلق ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کمپنی صرف ایسا کیپٹل ایشو کرے گی جو کہ فل پیڈ شیئرس پہ مشتمل ہوگا، اور یہ ڈفرینٹ کائنڈس اور کلاسز کے شیئرز بھی جو ہے وہ آفر کر سکتی ہے، جس کا ذکر جو ہے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلس موجود ہو۔ اس میں ایک اور کنڈیشن ہے وہ یہ
provided that different rights and privileges in relation to the different kinds and classes of shares may only be conferred in such manner as may be specified. जिन डिफरेंट क्लासेस का हमने जिक्र किया शेयर्स के या डिफरेंट काइंड्स का हम अभी जिक्र कर चुके हैं उसमें पार्टीज के डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं और उनके डिफरेंट जो है वो प्रिविलेजेस हो सकते हैं इनको बाकायदा तौर पे प्रोस्पेक्टस में इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में बाकायदा तौर पे स्पेसिफाई किया जाएगा ताकि जो लोग शेयर खरीदने जा रहे हैं वो इनके राइट्स और प्रिविलेजेस और इनकी पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको थॉरोली स्टडी कर सकें उनको थॉरोली ऑब्जर्व कर सकें समझ सकें शेयर खरीदने से पहले ये बात इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट हम हेडिंग देखते हैं शेयर कैपिटल एंड नेचर नंबरिंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स सेक्शन 60 है इसके लिए नंबरिंग ऑफ शेयर्स के लिए जो भी कंपनी शेयर इशू करेगी ज़रूरी है कि उसमें एक डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए हर शेयर का यानी शेयर नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड जो है ये तमाम के डिस्टिंक्टिव नंबर्स बाकायदा तौर पे होने चाहिए ताकि जो शेयर होल्डर्स उनको पता होगा उनके पास किस नंबर से लेके किस नंबर तक शेयर्स मौजूद हैं और इसी तरह ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये जो हम सेक्शन 60 में डिस्कस कर चुके हैं ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर है शेयर्स का और उसका जो रिकॉर्ड है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम में मौजूद है तो उसके लिए डिस्टिंक्टिव शेयर की नंबरिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है अब यहाँ पे उन्होंने सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम का जिक्र किया है तो इम्पोर्टेंट है कि इसको भी हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें देख लें ताकि ये टर्म जब भी यूज़ हो तो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट के सेंट्रल डिपॉजिटरी बेसिकली क्या होती है लेक्चर के बिल्कुल एंड पे जो है ये एक नोट छोटा सा दिया गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के हवाले से तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि पिछली 2 दहाइयों से जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है वो इवॉल्व हुई और उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है बैकबोन है और ये बैकबोन है बेसिकली कस्टडियन पाकिस्तान कैपिटल मार्केट के लिए है ये सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के तौर पे जो है वो इस्टेब्लिश हुई और सीडीसी जो है इज़ द सोल एंटिटी हैंडलिंग द इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि आपको पता है कि आईटी की तरक्की की वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और पेपरलेस सिस्टम होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा फोकस हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो लिहाजा सीडीसी जो है ये सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश है और जो शेयर्स होते हैं उनका जो रिकॉर्ड है ये इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करती है ये इसके ड्यूटी में शामिल है इसके फ़राइज़ में शामिल है और ये कंपनीज एक्ट 2017 को भी बाकायदा तौर पर फॉलो करती है और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के तौर पर जो है ये जानी जाती है कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक और ये एक लार्ज साइज्ड कंपनी है और इसका बेसिक पर्पस है कि ये जो शेयर्स का रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिकली इसको मेंटेन करती है और जैसा कि यहाँ पे कहा गया सिंस इट होल्ड्स एसेट्स ऑफ जनरल पब्लिक इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी ये जो अमानत वाला ताल्लुक है इस हवाले से ये इनके शेयर्स को रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास जो है इनके शेयर का रिकॉर्ड अपने पास रखती है सीडीसी का जो है वो ऑफिस कराची में भी है लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है और इसको जो रेगुलेट करता है दैट इज़ एसईसीपी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा मेंटेन करता है सीडीसी यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी तो इस लेक्चर में या आगे आने वाले लेक्चर्स में जहाँ पे भी ये टर्म सीडीसी यूज़ होगी या सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी यूज़ होगी तो ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होना चाहिए कि सीडीसी से क्या मुराद हो सकती है अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 61 नेचर ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज The shares or other securities of any member in a company shall be movable property, transferable in the manner provided by the articles of the
कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ट्रांसफर का जो तरीका कार है उस तरीका कार को मद्देनजर रखते हुए जो शेयर्स होते हैं या जो दूसरी सिक्योरिटीज हैं, बेसिकली ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हैं। मसलन आप कार को मूव कर सकते हैं, आप इसके अलावा और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको एक जगह से आप दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बुक्स को मूव कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को मूव कर सकते हैं, फर्नीचर को मूव कर सकते हैं। ये तमाम मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। मसलन कोई घर, कोई प्लॉट, आमतौर पे कोई बिल्डिंग, इसको आप एक जगह से मूव करके दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। शेयर्स जो हैं प्योरली मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाते हैं क्योंकि ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं। ये वर्ड इसलिए अंडरलाइन किया गया ताकि आपको क्लियर हो कि शेयर को एक शख्स से दूसरे शख्स पे बड़ी आसानी के साथ मुंतकिल किया जा सकता है। यानी अगर ए अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है बी को, तो ए शेयर्स को बी को सेल कर सकता है क्योंकि ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। और शेयर्स जो हैं और दूसरी सिक्योरिटीज जो हैं बेसिकली ये ट्रांसफरेबल होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सेक्शन 62 ये कहता है कि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो एविडेंस के तौर पर समझा जाएगा कि शेयर का जो सर्टिफिकेट है ये एक तरह का एविडेंस है कि जिसका नाम उस सर्टिफिकेट में मौजूद है वो उसका होल्डर है। तो शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली एक प्रेमा फेसाई एविडेंस है ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन टू सच शेयर्स, कि जिसका नाम उस शेयर सर्टिफिकेट में मौजूद है समझा जाएगा कि वो शेयर उन शेयर्स का मालिक है। और ये जो शेयर्स हैं ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम में भी जो है हेल्ड किए जा सकते हैं। इनका जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पे भी मौजूद होगा, वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। सेक्शन 63 जो है ये इशू ऑफ डिबेंचर से मुतल्लिक है एंड इसमें हेडिंग है स्पेशल प्रोविजंस एज डिबेंचर्स। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कंपनी में इशू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। पहली बात तो ये है कि प्रोस्पेक्टस में शेयर्स का जिक्र होता है, वो भी सिक्योरिटी है। उसमें लोग जो है वो दिलचस्पी ले सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कुछ लोग शेयर्स नहीं खरीदना चाहते कंपनी के, बल्कि वो कंपनी को कर्जा देना चाहते हैं, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना चाहते हैं और प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वो डिबेंचर्स जो हैं डिफरेंट काइंड्स के वो हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है प्रोस्पेक्टस में डिबेंचर्स का जिक्र हो और बताया गया कि कौन से क्लासेस के डिबेंचर्स हैं, उनके डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स क्या होंगे और उनके प्रिविलेजेस क्या होंगे। ये चीज़ वहाँ पर स्पेसिफिक करना ज़रूरी होगा किसी भी प्रोस्पेक्टस में। तो लिहाजा कंपनी इशू कर सकती है डिबेंचर्स भी शेयर्स के साथ साथ। सब सेक्शन 2 जो है वो ये कहता है दी राइट्स, प्रिविलेजेस एंड द प्रोसीजर फॉर securing the issue of debentures, the form of debenture, trust deed। डिबेंचर जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट उसके लिए होता है वो नॉर्मली डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहलाता है। उसमें उसका सारा प्रोसीजर लिखा जाएगा कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है वो कैसे मेंटेन की जाएगी और कैसे इशू की जाएगी, और उसकी जो कॉपी है वो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं ट्रस्ट डीड के। ये सारा तरीक़ाकार जो है ये बाकायदा तौर पर मेंशन किया जाएगा जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तब। अब हम अलॉटमेंट को डिस्कस करते हैं सेक्शन 67 के तहत। एप्लीकेशन फॉर एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स को अलॉट करने का क्या मेथड है और शेयर्स को अलॉट करने का क्या मेथड है, इन दोनों के मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं। सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि जो कमीशन है, कमीशन मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाई कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को जिसमें शेयर्स को या डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, और वो जो नॉमिनल अमाउंट है शेयर्स की या डिबेंचर्स की वो क्या होनी चाहिए उसको बेसिकली स्पेसिफाई करेगा कमीशन। ये इख्तियार कमीशन के पास है। यानी कमीशन ये कह सकता है कि एक शख्स जो है कम से कम इतने शेयर्स खरीद सकता है या इतने डिबेंचर्स जो हैं
وہ ایشو کروا سکتا ہے. اس کی جو لمٹس ہیں، اس کی جو نامنل اماؤنٹ ہے وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے، اسپیسیفائی کر سکتا ہے کمیشن. اور اس حوالے سے کوئی وائلیشن جو ہے وہ کمپنی نہیں کر سکتی. کمیشن کے انسٹرکشنز کے خلاف جو ہے کوئی بھی کمپنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی. سب سیکشن 2 میں یہ کہا گیا کہ کمیشن میں اسپیسیفائی دی فارم آف این ایپلیکیشن فار سبسکرپشن ٹو شیئرس ان اور ڈیبینچرز آف اے کمپنی. کہ کس فارم میں اپلیکیشن موو کی جائے گی، اپلیکیشن کا فارمیٹ کیا ہوگا شیئر خریدنے کے لیے یا ڈیبینچرز ایشو کروانے کے لیے، اس کو بھی جو ہے وہ اسپیسیفائی کرے گی کمیشن. اور کمیشن جو ہے جو اس کو ضروری لگتا ہے، امپورٹنٹ لگتا ہے، تو وہ اس حساب سے اس کو اسپیسیفائی کر دیں گے. اور اس میں جو ہے وہ ڈکلیریشنس ہو سکتے ہیں اپلیکیشن میں، یا ویریفیکیشنس ہو سکتے ہیں، یا یہ دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ شیئرس خرید رہا ہے، سب سیکشن 3 میں کہا گیا، تو سرٹیفکیٹس، اسٹیٹمنٹس اور جو ڈکلیریشنس ہیں اس کو سائن کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. اور وہ جو اس نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں یا جو ڈکلیریشن دی ہیں اس میں سرٹیفکیٹ میں، وہ تمام کے تمام اس کے اوپر بائنڈنگ ہوگی، اس کے اوپر وہ پابند ہوگا کہ اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یا جو ڈکلیریشن سبمٹ کرواتی ہے وہ اس کا مکمل طور پر پابند ہوگا. اور اس طرح کا جو پروسپیکٹس ہوگا وہ irrevocable سمجھا جائے گا. یعنی اس کو آپ پھر کینسل نہیں کر سکتے، آپ اس کو بعد میں کسی طرح کینسل نہیں عام طور پہ کر سکتے. جو آپ ایک بار اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور جو شیئرس اور ڈیبینچرز آپ کو شو ہو جاتے ہیں، اس سے آپ جو ہے وہ اس کو سمجھے کہ irrevocable جو ہے وہ بن جاتا ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے سب سیکشن 1 سے 4 تک کی شیئرس کے پروسیجر پڑھے، اگر کوئی شخص اس کی وائلیشن کرتا ہے، کنٹراوین کرتا ہے اس پروویژن کو، یہ سب سیکشن 1 کو یا سب سیکشن 2 کو، یعنی وہ جو اسٹیٹمنٹ کو انکریکٹ ہے یا جو ڈکلیریشن ہے انکریکٹ دی یا پراپر ویریفائی نہیں کیا اس نے اپلیکیشن کو، تو لا یہ کہتا ہے کہ وہ لائبل ہوگا ایک پینلٹی کا جو کہ لیول 2 کے مطابق ہوگی. تو لہٰذا وائلیشن کی صورت میں اس کو لیول 2 کے مطابق پینلٹی پے کرنا پڑے گی. اگر وہ پراپر ویریفائی نہیں کرتا، اگر وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے انکریکٹ ثابت ہو جاتی ہے سبسیکوینٹلی، تو ایسا شخص جو ہے اس کو پینلٹی پے کرنی پڑے گی. سیکشن 68 جو ہے یہ ری پیمنٹ آف منی ریسیٹ فور شیئرس ناٹ الاٹڈ سے متعلق ہے. سب سیکشن 1 اس میں یہ کہتا ہے کہ ویئر کمپنی ایشوز این انویٹیشن ٹو دا پبلک ٹو سبسکرائب فور اٹس شیئرس اور ادر سیکورٹیز. جہاں پہ کمپنی جو ہے وہ انویٹیشن دیتی ہے پبلک کو کہ وہ اس کے شیئرس کو سبسکرائب کرے یا اس کے سیکورٹیز کو سبسکرائب کرے. دی کمپنی شل ریفنڈ دی منی in the case of the unaccepted or unsuccessful applications within the time as may be specified. یعنی اگر مختلف لوگوں نے اپلیکیشنز موو کی تھی شیئرس کے لیے اور ان کے اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکی یا کسی وجہ سے سکسیسفل نہیں ہو سکا یہ جو ٹرانزیکشن تھی، تو کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ ریفنڈ کر دے. ریفنڈ سے مراد یہ ہے کہ جو اماؤنٹ ریسیو کی تھی کمپنی نے، اگر ان لوگوں کو شیئرز نہیں ملے جنہوں نے اپلائی کیا تھا شیئرز کے لیے، تو پھر ان کو ان کے پیسے واپس کر دیں. اور اگر کمپنی پیسے واپس نہیں کرتی یا اماؤنٹ کو ریفنڈ نہیں کرتی، تو سب سیکشن 2 کہتا ہے اس وائلیشن کی صورت میں جو ہے اس کو پینلٹی پے کرنی پڑے گی. دیٹ وڈ بی اکارڈنگ ٹو لیول 3. تو لیول 3 کے مطابق جو ہے وہ ان کو پینلٹی پے کرنا پڑ سکتی ہے کمپنی کو، اگر کمپنی نے شیئر ایشو نہیں کی لیکن اماؤنٹ ریسیو کر لی اور اس اماؤنٹ کو اس نے ریفنڈ بھی نہیں کیا. سیکشن 70 ریٹرن ایز ٹو الاٹمنٹ سے ریلیونٹ ہے. اس میں سب سیکشن 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کمپنی شیئر الاٹ کرتی ہے شیئر ہولڈرس کو، تو وہ ود ان 30 ڈیز، یعنی شیئر کے الاٹمنٹ کے 30 ڈیز کے اندر جو ہے وہ یہ سارے کام سر انجام دے گی. جیسے کہ سب سیکشن 1 کے کلوز اے میں کہا گیا ہے کہ ان شیئر ہولڈرس کی جو ڈیٹیلز بنتی ہیں ان کو وہ ریٹرن کی شکل میں، ریٹرن آف الاٹمنٹ کی شکل میں رجسٹرار کے آفس میں سبمٹ کروا دے گی.
اس میں ہر الاٹی کی جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی جائے گی، اور کتنی اماؤنٹ کی شیئر جو ہے ان کو دیے گئے ہیں وہ بتائی جائے گی، اور ان شیئر ہولڈرز نے کتنی اماؤنٹ جو ہے اس شیئر کے بس پے کی ہے، وہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ ریٹرن آف دی الاٹمنٹ میں بتا دی جائیں گے۔ کلوز بی میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پیڈ اپ شیئرز ہیں کیش کی شکل میں، اس میں ریٹرن آف الاٹمنٹ کے ساتھ ایک ڈکلیریشن بھی ہوگا اس کی چیف ایگزیکٹو کی جانب سے۔ جو کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے وہ ڈکلیریشن بھی ساتھ اٹیچ کریں گے، جس میں جو اماؤنٹ ہے وہ بتائی جائے گی جتنی اماؤنٹ ریسیو کی گئی ہے شیئر ہولڈر سے مکمل طور پہ، اور کتنے شیئر جو ہیں وہ ان کو ایشو کیے گئے ہیں الاٹی کو، یہ جو ہے وہ کلیئر بتایا جائے گا۔ یعنی اس میں چیف ایگزیکٹو کا ڈکلیریشن بھی شامل ہوگا، تاکہ وہ اس کو ویریفائی کریں گے کہ اتنی اماؤنٹ جو ہے کمپنی میں آ چکی ہے، اور اتنے شیئرز جو ہیں وہ ایک الاٹی کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ کلوز سی جو ہے یہ کہتی ہے کہ جو کمپنی کے ڈاکومنٹس ہیں، اگر کمپنی شیئرز ایشو کر رہی ہے کسی شخص کو یا کسی اور ادارے کو، لیکن وہ کیش نہیں اس نے ریسیو کیا، تو اس میں ضروری ہے کاپی آف دی ڈاکومنٹ ایویڈینسنگ دی ٹرانسفر آف نان کیش ایسٹ ٹو دی کمپنی، کہ کمپنی نے اماؤنٹ کیش کی صورت میں ریسیو نہیں کی، لیکن کمپنی نے جو ہے وہ نان کیش ایسٹ جو ہے دوسری کمپنی کے یا ادارے کے شخص کے ریسیو کیے ہیں، اس صورت میں اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کا جو ایویڈنس ہے، جو ڈاکومنٹس ہے وہ سبمٹ کروانا ضروری ہے، اور اس میں تمام ڈیٹیلز ہوں گی جیسے کہ کانٹریکٹ اور ٹیکنیکل اینڈ ادر سروسز ہو سکتا ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور کنسیڈریشن ہو سکتی ہے، تو وہ ساتھ سبمٹ کروانا لازمی ہوگا۔ اور کلوز ڈی یہ کہتا ہے کہ جو بھی کمپنی ہے وہ رجسٹرار کے آفس میں یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو فائل کرے گی۔ اگر تو بونس شیئرز ہیں تو ایک ریٹرن فائل کی جائے گی جس میں بتایا جائے گا کہ کتنے ان کی تعداد ہے شیئرز کی، نامنل اماؤنٹ ہے شیئر کیپٹل کی، اور جو الاٹمنٹ کی گئی ہے اس کے تمام پارٹیکولرز بتائے جائیں گے، الاٹیز کے جو پارٹیکولرز ہیں وہ بتائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک ریزولوشن کی کاپی بھی ساتھ اٹیچ کی جائے گی، جس کے ذریعے جو ہے وہ اتھورائز کیا گیا کہ ایسے شیئرز جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں۔ تو ریزولوشن جس کے تھرو شیئرز اتھورائز کیے گئے ہیں، بونس شیئرز اتھورائز کیے گئے ہیں، اس کی ڈیٹیل بتانا بھی لازمی ہوگا۔ اب اسی طرح کلوز ٹو میں کہا گیا ہے کہ اگر شیئرز کو ڈسکاؤنٹ پہ ایشو کیا گیا ہے تو اس میں بھی ظاہر بات ہے ریزولوشن پہلے پاس کی جائے گی، تو ریزولوشن کی جو کمپنی نے پاس کی ہے اور اس کے تھرو اتھورائز کیا ہے کہ ایسے شیئرز ایشو کیے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی جائے گی، اور جو میکسیمم ریٹ آف ڈسکاؤنٹ ہے، لاء نے یہ کہا ہے کہ وہ 10% سے ایکسیڈ نہیں، تو 10% تک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو سکتا ہے، اور اس کی کاپی جو ہے وہ جو ہے وہ فارورڈ کی جائے گی، اور ساتھ کمیشن کی پرمیشن ہونا بھی ضروری ہے، ان کیس اگر اس ریٹ سے تجاوز کیا جاتا ہے تو کمیشن کی جو ہے وہ ساتھ پرمیشن یہ بھی ضروری ہے جو کمیشن نے ایشو کی ہے پرمیشن، اس کے بغیر جو ہے یہ پھر ان لافل اور انلیگل ٹرانزیکشن ہوگی اگر اس سے ایکسیڈ کر جاتی ہے 10% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ کے اماؤنٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے، تو وہ پھر ان لافل اور انلیگل کنسیڈر ہوگا۔ سب سیکشن 2 کے مطابق یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ کمپنی کے آفس میں، کمپنی کے رجسٹرار کے آفس میں، کمیشن کے آفس میں سبمٹ کروانا ضروری ہے۔ تو اگر رجسٹرار صاحب 45 ڈیز آتھورائز کر دیتے ہیں کہ ود ان 45 ڈیز آپ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو سبمٹ کروائیں گے، اور اگر کہیں پہ بھی رجسٹرار صاحب کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے دیٹ از ان ایڈیکویٹ، یہ ناکافی ہے، ٹائم بہت کم ہے، تو اتنے ٹائم میں جو یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سبمٹ کروانا ممکن نہیں ہے، تو رجسٹرار سب جو ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ ان کی ڈسکرپشن پہ ہے کہ وہ اس ٹائم پیریڈ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور ایکسٹینڈ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں، اس میں 45 ڈیز کا انہوں نے ٹائم پیریڈ دیتا ہے، وہ 60 ڈیز کر سکتے ہیں، 50 ڈیز کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی مناسب ٹائم جو وہ سمجھتے ہیں وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ بیسیکلی رجسٹرار صاحب کی پاورس ہیں۔ سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ نو ریٹن آف الاٹمنٹ شیل بی ریکوائرڈ ٹو بی فائلڈ
for the shares taken by the subscribers to the memorandum on the formation of the company. जिन लोगों ने मेमोरेंडम कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान शेयर्स लिए थे, उनको शेयर्स इशू हुए थे, लॉ ये कहता है कि उनकी जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कंपनी की फॉर्मेशन के दौरान ही जो है वो शेयर्स इशू हो चुके थे और उनकी डिटेल्स ऑलरेडी मेमोरेंडम में मौजूद है। तो मजीद दोबारा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा आप जो है वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की सूरत में जो है वो डिटेल्स उनको भेजें, क्योंकि उनके डिटेल्स ऑलरेडी मेमोरेंडम में मौजूद है और वो काफ़ी है। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि हमने जो ऊपर डिस्कस किए हैं जितने पॉइंट्स, जितनी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की हैं, अगर कोई कंपनी इनकी वायलेशन करती है उस सूरत में उस कंपनी को जो है वो लेवल 1 के मुताबिक जो वो पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। सब सेक्शन 5 ये कहता है कि जहाँ तक मामला है शेड्यूल्ड बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, अगर शेयर्स जो हैं उनको इशू किए जाते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स को या शेयर्स इशू किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो कम बेश यही तरीकाकार जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं यही वहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये एक लीगल टर्म है जो हम लॉ में यूज़ करते हैं, मुटेटिस मुटेंडिस। इसका मतलब ये है कि चंद एक तब्दीलियों के साथ या कमोबेश उसी तरह जो है आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। यानी एक आम बंदी को शेयर इशू करने का भी यही तरीकाकार है और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी शेड्यूल्ड बैंक को भी शेयर इशू करने का यही तरीकाकार होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। इसके लिए सेक्शन 71 है, इसमें लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स का जिक्र है। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि every company shall issue certificates of shares or other securities within 30 days after the allotment of any of its shares or other securities। कि जैसे ही कोई कंपनी कोई शेयर इशू करती है या कोई और सिक्योरिटी इशू करती है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर ज़रूरी है कि ऐसे शख्स को जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए, जो इस बात का एविडेंस होगा कि उस शख्स को या उस कंपनी को या उस इदारे को जो है वो शेयर्स इशू कर दिए गए हैं। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर वायलेशन की जाती है यानी सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज इशू नहीं किया जाता है, तो ऐसी कंपनी जो है उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू लेवल 1। लेवल 1 के मुताबिक जो है ऐसी कंपनी वो पेनल्टी पे करेगी। सेक्शन 72 जो है ये इशुएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म से रेलेवेंट है। इसमें ये कहा गया है सब सेक्शन 1 में कि जैसे ही ये लॉ कमेंसमेंट हुआ है, कंपनीज एक्ट 2017, तो जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है उसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम शेयर्स जो है वो बुक एंट्री फॉर्म में ही सिर्फ जो है वो इशू कर सकते हैं। यानी इनका जो प्रॉपर जो रैकेट है वो बुक एंट्री फॉर्म में रखा जाएगा उन शेयर्स का जो शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। और सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि हर कंपनी जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो अपना फिजिकल शेयर्स का रिकॉर्ड है उसको बुक एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यानी जो पहले एक मैनुअल सिस्टम था उसकी निस्बत जो है ये एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा बुक एंट्री फॉर्म में, कितने शख्स को कितने शेयर्स इशू हुए हैं और शेयर होल्डर्स के जो पार्टिकुलर्स है वो क्या है। और इस हवाले से जो है वो जो डेट है उसको कमीशन जो है वो नोटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो कंपनी बन जाती है तो विद इन 4 ईयर्स जो है ज़रूरी है इस कानून के इशू होने के 4 साल के अंदर अंदर जो है जिन कंपनीज ने ये सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया उन सिस्टम को अडॉप्ट करें। कमीशन जो है वो मुख्तलिफ डेट से नोटिफाई कर सकता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए। और कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि वो मज़ीद 2 साल का दौरानिया जो है वो दे सकता है कि आप ये जो अपना कंपनी का रिकॉर्ड है वो कंट्री फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो मज़ीद 2 ईयर्स जो है वो टाइम पीरियड दिया जा सकता है। और सब सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि इसका इतलाक उन कंपनीज पे नहीं होगा जिसके हवाले से कमीशन जो है वो ज़रूरी समझता है या अहम समझता है। तो ये जो हमने ऊपर डिस्कशंस किए हैं बुक एंट्री फॉर्म के हवाले से, अगर कमीशन चाहे तो किसी भी कंपनी को उससे एग्जेम्प्ट कर सकता है, यानी उसको कह सकता है कि आपके लिए
बुक एंट्री फॉर्म में रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना इस शेप में ज़रूरी नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ कमीशन के पास है। सेक्शन 73 कहता है इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स। सब सेक्शन 1 में ही कहा गया कि अगर किसी शख्स का शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाए या कोई और सिक्योरिटी थी वो उसका सर्टिफिकेट गुम हो गया, तो कंपनी जो है ऐसे गुमशुदगी के विद इन 30 डेज जब कंपनी को इंटीमेट किया जाएगा कि कुछ शेयर्स गुम हो गए हैं, सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं या प्रॉब्लम बन गया या कोई और इशू है, तो कंपनी जो है विद इन 30 डेज एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करेगी। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन ये है कि ये अगर प्रूव हो जाता है कि शेयर्स लॉस्ट हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं या उसके जो फेस वैल्यू में कुछ ऐसे वो चेंज करते गया है फिजिकली, या शेयर सर्टिफिकेट भी डिलीटेड हो गया है, या शेयर सर्टिफिकेट टॉर्न हो गया यानी शेयर सर्टिफिकेट फट गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम बन गई है, तो अगर ये सर्टिफिकेट्स के साथ ये इशू होता है तो लॉ ये कहता है कि विद इन 30 डेज जब ये इंटीमेशन मिलती है कंपनी को, तो वो पाबंद है कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो है वो उस शख्स को जिसके ये शेयर्स हैं उसको इशू करते हैं। और सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कंपनी जो है उसके पास इख्तियार है कि वो इन मामलों की इंक्वायरी भी कर सकती है कि शेयर्स का सर्टिफिकेट का लॉस कैसे हुआ, या शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, या उसकी डिफेसमेंट कैसे हुई, या म्यूटिलेशन कैसे हुई ओरिजिनल की। तो इस हवाले से वो इंक्वायरी कर सकता है और इंक्वायरी करने के बाद कंपनी जो है वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर सकती है। अब इस इंक्वायरी पे जो हमने भी डिस्कस की है, अगर कोई अखराजात आते हैं, एक्सपेंस होता है, तो कंपनी में चार्ज फी, कि कंपनी उसकी जो फी है वो चार्ज कर सकती है इंक्वायरी की, और जो उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो भी चार्ज जो है वो कर सकती है। अगर कंपनी ज़रूरी ख्याल करती है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स के हवाले से जो इंक्वायरी की गई उस पर कुछ कॉस्ट आई है, तो वो कॉस्ट जो है वो देने का पाबंद होगा वो शख्स जिसके सर्टिफिकेट जो है वो गुम हुए थे। अगर किसी वजह से कंपनी शेयर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाती, तो सब सेक्शन 3 के मुताबिक ये कहा गया है, तो कंपनी के लिए ज़रूरी होगा कि जो रीजनेबल कॉज है जिसकी वजह से वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाई, वो एप्लीकेंट को बताए विद इन 20 डेज। विद इन 20 डेज वो एप्लीकेंट को बताए कि इन वजूहात की बिना पे जो है वो कंपनी उस एप्लीकेंट को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकी। ये इंटीमेट करना एप्लीकेंट को ज़रूरी है। सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के प्रोसीजर के हवाले से, अगर इसमें कंपनी कोई वायलेशन करती है तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ सकती है लेवल 1 के मुताबिक। और सब सेक्शन 5 में कहा है कि अगर कंपनी धोखाधड़ी की नीयत के साथ कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करती है, तो ऐसा जो अमल है कंपनी का, दैट वुड बी पनिशेबल विद फाइन। और इसका जो फाइन होगा ये होगा 100,000 रुपीज, यानी 1 लाख रुपए जो है वो कंपनी को फाइन पे करना पड़ेगा। और जो कंपनी का हर ऑफिसर है जो इस डिफॉल्ट में जिसने पार्टिसिपेट किया, इसमें हिस्सा लिया या इस डिफॉल्ट में जो इन्वॉल्व था, उसको जो है वो इम्प्रिजनमेंट की भी पनिशमेंट मिल सकती है। जाहिर बात है कि कंपनी को तो इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट नहीं होगी, जो कंपनी के ऑफिसर होंगे उनको जो है वो इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट भी हो सकती है, जो कि 180 डेज तक हो सकती है, यानी 6 माह तक जो है उनको सजाए कैद भी हो सकती है। और उन डायरेक्टर्स को या कंपनी के ऑफिसर्स को फाइन भी पे करना पड़ सकता है, जो कि 50,000 रुपीज हो सकता है। और ये बहुत पनिशमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी या तो उन ऑफिसर्स को इम्प्रिजनमेंट होगी 6 मंथ्स के लिए यानी 180 डेज के लिए। सेकेंडली उनको फाइन पे करना पड़ सकता है। और नंबर 3 ये है कि नौयत देखी जाएगी कि अगर जुर्म की नौयत ऐसी है तो उनको इम्प्रिजनमेंट भी होगी और उनको फाइन भी पे करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, सेक्शन 74। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, इसमें सब सेक्शन 1 में ही कहा गया है कि एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी शेयर्स के ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो दूसरी जो सिक्योरिटीज हैं जो कि ट्रांसफरेबल हैं, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड executed by the transferor and the transferee may be made to the company either by transferor or the transferee।
یعنی جب بھی شیئرز کو ٹرانسفر کیا جائے گا، ایک انسٹرومنٹ ہوگا. انسٹرومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا لیگل ڈاکومنٹ جس میں کوئی رائٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کو کانفر کیا جاتا ہے. یعنی اگر اے بی کو شیئر ٹرانسفر کر رہا ہے تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اے اور بی دونوں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ایک لیگل ڈاکومنٹ میں، جس میں اے اپنے شیئرز کو ٹرانسفر کر دے گا اور اس پہ باقاعدہ طور پہ کمپنی کی سٹیمپ ہوگی اور اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا ٹرانسفرر. ٹرانسفرر وہ شخص ہے جو شیئرز کو ٹرانسفر کر رہا ہے، اور ٹرانسفر وہ شخص ہے جس کے نام پہ شیئرز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے. تو اس پہ ان دونوں پارٹیز کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس پہ سگنیچر ہوں گے، اور یہ جو ٹرانسفر ہے یہ ود ان 15 days جیسے یہ اپلیکیشن رجسٹر ہوتی ہے تو یہ پروسیس جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. میں یہ دوبارہ بتا دوں، ٹرانسفر وہ شخص ہے جو شیئرز ٹرانسفر کر رہا ہے، اور ٹرانسفری ایسا شخص ہے جس کے نام پہ شیئرز ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو یہ کام ہوگا تھرو این انسٹرومنٹ، جس کو جو ہے وہ بعد میں کمپنی کی طرف سے اسٹیمپ کیا جائے گا. اس کے آگے پروسیسز ہیں، تو یہ پروسیس کو جب فالو کیا جائے گا، اس کو فلفل کیا جائے گا، تب یہ پروسیس جو ہے ٹرانسفر کا یہ کمپلیٹ ہوگا. شیئرس کو ٹرانسفر کرنے کے بعد فردر کون سا پروسیس جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا یہ ہم ڈسکس کریں گے. جیسے کلوز اے میں یہ کہا گیا کہ انشور ڈلیوری آف سرٹیفکیٹس ٹو دا ٹرانسفر، کہ جو ٹرانسفر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے وہ ٹرانسفر کو شیئر ٹرانسفر کرتے تو وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی ایشو کرے ٹرانسفر کو اس کے رجسٹرڈ ایڈریس پہ، تاکہ ٹرانسفر کا یہ جو عمل ہے، یہ پروسیس ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے. کلوز بی میں یہ کہا گیا ہے کہ شیئر ٹرانسفر ہونے کے بعد جس کے نام پہ شیئر ٹرانسفر ہو چکے ہیں اس کا نیم جو ہے وہ ممبرز میں انٹر کر دیا جائے گا. ٹرانسفری کا نام اس کے جو ممبرس ہیں رجسٹرس، ممبرس کا جو رجسٹر ہے وہاں پہ انٹر کر دیا جائے گا. اب اس میں فردر یہ کہا گیا ہے کہ جو اگر فزیکل شیئرز کو کنورٹ کر لیا گیا ٹرانسفر پر سیکورٹی میں اور بک اینٹی فارم اڈاپٹ کیا گیا، جیسے کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، تو بک اینٹی فارم جو ہے جیسے شیئرز ٹرانسفر ہوں گے، بک اینٹی فارم اگر وہاں پہ اپلیکیبل ہے، آپ یوز ہو رہا ہے، تو ود ان 10 days جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ انٹیمیٹ کیا جائے گا، اور سینٹرل ڈپوزٹری میں جو ہے وہ بندے کا نام وہاں پہ ایڈ کر دیا جائے گا. یعنی جس کے نام پہ شیئرز ٹرانسفر ہوئے ہیں اس کو فزیکلی سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ ود ان 10 days جو ہے وہ سینٹرل ڈپوزٹری کے ریکارڈ میں بھی جو ہے وہ لایا جائے گا، تاکہ آن لائن جو ہے اس کو انفارمیشن ملتی رہے کہ اس کے شیئرز کا کیا سٹیٹس ہے، یا اس کو کیا کتنا پروفٹ ہو رہا ہے، یا کیا اس میں جو ہے وہ شیئرز میں کمی بیشی ہو رہی ہے، یا وٹ ایور کیس میں بھی اس کو یہ آئیڈیا ہوتا رہے. تو کمپیوٹر سسٹم کا جو ہے یہ ایڈوانٹیج شیئر ہولڈرز کو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سب سیکشن 2 میں یہ کہا گیا کہ جہاں پہ جو ٹرانسفر ڈیٹ جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے، اگر وہ لاس ہو جاتی ہے یا ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، میوٹیلیٹڈ ہو جاتی ہے، تو جو کمپنی ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ جو شیئر سرٹیفکیٹ ہے یہ لاس ہو گیا اس کا، یا یہ میوٹیلیٹ ہو گیا ہے، تو وہ رجسٹر کر سکتی ہے ٹرانسفر شیئرز یا دوسری جو سیکورٹیز ہیں ٹرانسفر کے نام. اگر وہ پروو کر دیتا ہے، بورڈ کو سیٹسفائی کر دیتا ہے، پروو کر دیتا ہے کہ واقعی شیئر سرٹیفکیٹ لوسٹ ہو گیا، یا وہ ڈسٹروائے ہو گیا، یا میوٹیلیٹڈ ہو گیا. اس کے علاوہ لا یہ کہتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی جو ہے اگر وہ ضروری خیال کرے تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے انڈیمنیٹی. یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا شیئر سرٹیفکیٹ لاس ہو گیا ہے اس کا، تو مجھے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے اور شیئر اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دی جائے. تو اگر کمپنی چاہے تو اس کو کہہ سکتی ہے، ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آپ ایک انڈیمنیٹی دیں. یعنی ان کیس اگر اس کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے فیوچر میں، تو کمپنی کو جو لاس ہوگا اس لاس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا جس کے نام پہ کمپنی نے اس کے کہنے پہ شیئرز کو ٹرانسفر کیا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر انڈیمنیٹی جو ہے وہ کمپنی کو دینے کا پابند ہوگا. سب سیکشن 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہم نے اوپر شیئرز اور سیکورٹیز کا ذکر کیا ہے،
तो ऐसी कंपनी अगर जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती हैं और ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं जो लिमिटेड बाय शेयर्स ना हो, जैसे कि कुछ गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल होता है, कुछ गारंटीज कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता। तो उसमें लॉ ये कहता है कि शेयर कैपिटल चूंकि उसमें नहीं है, अलबत्ता ये समझा जाएगा कि जो इंटरेस्ट है मेंबर्स के कंपनी के, उनके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए अ, अ, अमल किया जाएगा, अमल किया जाएगा। यानी उनके जो मेंबर्स के जो लायबिलिटीज़ हैं, उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं कंपनी के, उनका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सबसेक्शन 4 जो है, ये कहता है कि एवरी कंपनी शैल मेंटेन एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अ रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जैसे ही शेयर ट्रांसफर होता है एक शख्स से दूसरे शख्स को, तो जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफर को शेयर ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर का नाम जो है वो रजिस्टर में फिर ऐड हो जाएगा, और जिस रजिस्टर में ऐड हो जाएगा उस रजिस्टर को मेंटेन करना एक कंपनी की ड्यूटी में शामिल है। और रजिस्टर शेयर्स को रजिस्टर करने के बाद जो है वो एक कॉपी जो है वो देगी उन शेयर होल्डर्स को, जिनका नाम रजिस्टर में ऐड हो चुका है। लास्ट में ये कहा गया है सबसेक्शन 5 में कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall prevent a company from registering as a shareholder or other securities holder a person to whom the right to any share or security of the company has been transmitted by operation of law। हमने अभी तक क्लॉज 4 तक डिस्कस किया है ट्रांसफर के सिस्टम को। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत शेयर्स ट्रांसमिट होते हैं एक शख्स से दूसरे शख्स को, तो उसका प्रोसीजर भी जो है वो कमोबेश इसी तरह का ही होगा, और उस प्रोसीजर को भी जो है वो कंपनी नहीं रोक सकती। यानी कि जिनके नाम पे शेयर ट्रांसफर हुए हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ या थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो उनका भी ये राइट होगा कि उनके नाम पे भी शेयर बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड हों, और वो लोग एज शेयर होल्डर जो हैं वो अपने राइट्स को जो है वो एक्सरसाइज कर सके, और उनका नाम भी उसी तरह रजिस्टर में मौजूद हो जिस तरह दूसरे शेयर होल्डर्स का होता है, जैसे कि शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं। चाहे शेयर ट्रांसफर हो या चाहे शेयर ट्रांसमिट हो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दोनों सूरतों में शेयर होल्डर की जो नेम है वो रजिस्टर पे बाकायदा तौर पे मौजूद होनी चाहिए। सबसेक्शन 6 ये कहता है कि अगर इस सूरत में कोई वायलेशन की जाती है, जो हमने ऊपर डिस्कस किए कंटेंट्स 5 क्लॉजेस 5 सबसेक्शन, तो उस सूरत में कंपनी को पेनल्टी पे करना पड़ेगी, और वो पेनल्टी जो है वो लेवल 2 के मुताबिक होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये वाला जो लेक्चर है